ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭୂଦେବ ମହାନନ୍ଦର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ନିଜକୁ ସୋ କଲ୍ଡ ଅପରକାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଥିବେ 1932 ମସିହା ବାବା ସାହେବ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ନାଗରିକତ୍ୱ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଓ ସେପାରେଟ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର କଥା ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋଥିଆନ କମିଟି। ଯେଉଁ ଲୋଥିଆନ କମିଟି ଆସିଥିଲା ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, शेड्यूल कास्ट जोटा से शेड्यूल कास्ट नथला, खास कर डिप्रेस क्लास पीपुल को रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बा भोट देवार अधिकार देवाई जिते बड़े राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कथा आसिला तार सर्वे पाई लोथियन कमिटी आसीथिला। लोथियन कमिटी को माने सर्वे समय रे विरोध करथिले। जिते बड़े भारतर सबु जगह को पूरा समग्र भारतर एंटायर प्रोविंस मानक लोथियन कमिटी सर्वे करुला अपरकास्ट पीपुल माने कौन करुले। बाबा साहेब अम्बेडकर ये कथा 24 सेप्टेम्बर 1944 रे द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे हिथिबा घटना और लोथियन कमिटी आगे जो प्रकार भाव अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अधिकार न देवा पाई सो कल्ड हिंदू अपर कास्ट हिंदू को प्रकार षड्यंत्र करते बाबा साहेब अम्बेडकर तांकर वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 329 से कथा कहते कौन कहते से मीटिंगटा कौटी होता मीटिंगटा होता आपंकर मद्रास मेमोरियल हॉल पार्क टाउन रे। बाबा साहेब बड़ा दुखर सह ये कथा बहुजन समाज को कहते। आसतु आपण ए विषय को जदि जानवा चाहते शेष पर्यंत जोड़ी हूँ। मु ओविड एविडेंस सहित आज जी आमको संविधान बंचेवा रैली करुछि। आज जो माने आज अनुसूचित जाति जनजाति बिहार रे भोट लिस्ट ना कटि जावाई सुरक्षा देवाई जो डिम डिम मारुंट यार सत्यता कौन कौन आंक पूर्वज आमर अधिकार पर लड़ी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को कहीं एमाने से समय विरोध कले। लोथियन कमिटी को कहीं एमाने रिपोर्ट संग्रह करने रुकावट कले और लोथियन कमिटी आगे निजको अपरकास्ट कहूबा हिंदू माने कौ तथ्य दौले ये डिटेल जानापी आपण मो सहित शेष पर्यंत रे। वर्तमान पर्यंत यदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे एवं मु प्रतिदिन आपण मान बाबा साहेब अम्बेडकर गोटे गोटे ऐतिहासिक घटना और तांको द्वारा दि जाइथिबा अधिकार को आपण मान सामने कहवाई प्रयास करी और मनुवादींकर जो चाल थिला आम प्रति ताहा खुलासा करी। तेणु आपण सहयोग निहाती दरकार। मु जहाँ कहूँ ताको अंध भाव ग्रहण करेंगे, आपण किताब पढ़े और वास्तवता जानवे। आसतु मु आज खोलुची से कथा 1932 मसीहा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाबा साहेब अम्बेडकर अन्य पट गांधीजी स्टेट विषय आलोचना अनेक विषय आलोचना से भितर अहम मुद्दा नागरिकत्व प्राप्त करने आलोचना। बाबा साहेब अम्बेडकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ले लॉर्ड चांसलर को कहती जे मु चाहे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन माध्यम स्टेट मानक रिप्रेजेंटेशन दरकार भारत डेमोक्रेसी रे। किंतु गांधीजी कहती भारत रे प्रिंसली स्टेट रु नॉमिनेट होइथिबा लोक दरकार। आई मीन होम रूल लीग रु नहीं थिबा एक रूल मिस आनिबेसन तैयार करते कि प्रिंसली स्टेट रु रिप्रेजेंटेशन जोड़ा नॉमिनेट करेंगे
ଏବଂ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଲେ ନୋମିନେଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ନୋମିନେଟ୍ ହେଇଥିବା ଲୋକ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଆସେମ୍ବଲି ହେବ ଏବଂ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଆସେମ୍ବଲିରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ। ଏଠି ବହସ ହେଇଛି ଓ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ହେଇଛି। ବାବା ସାହେବ ସେଠି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ କହିବି। ଆଜି ସିର୍ଫ କହିବି ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ କେମିତି ଲୁଥିଆନ କମିଟି ବସିଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ନାଗରିକତ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମିଳିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେଉଥିଲା ସେ ସର୍ଭେରେ କି ପ୍ରକାର ରୁକାବଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ରିଫରେନ୍ସ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପେଜ ନମ୍ବର 329 paragraph 2 ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି, I recall how in 1932 when the questions of the scheduled caste first come under the surface and was placed on the same plane as that of Muslim, and whenever the franchise committee went in order to investigate and ascertain the total number of the scheduled caste people in different provinces. ବାବା ସାହେବ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି 1944ରେ ଓ ତାଙ୍କ କିତାବରେ ବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁମ୍ 7ରେ। ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛି 1932 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଡଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର କଥା ଆସିଲା। ଯେମିତି ମୁସଲମାନକୁ ମିଳିଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ମିଳିଥିଲା, ବଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟକୁ ମିଳିନଥିଲା 1932 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ ଯଦି ମୁସଲମାନକୁ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଜିର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦରକାର। କାହିଁକି ବାବା ସାହେବ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବଛାଯାଉ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଥିଲେ ନୋମିନେଟ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ବିଫଳ। କାରଣ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଲର୍ଡ଼ ଚାନ୍ସଲରକୁ ସାମ୍ନାରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ସେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ସେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ସାହେବ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଭୋଟ କଥା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ବସିଲା ଲଣ୍ଡନରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରାଞ୍ଚିସ୍ କମିଟି ବା ଲର୍ଡ଼ ଲିଥନ୍ କମିଟି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଲର୍ଡ଼ ଲିଥନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କମିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିଲା। ଆକୁ 2ଟା ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଫ୍ରାଞ୍ଚିସ୍ କମିଟି ବା ଲର୍ଡ଼ ଲିଥନ୍ କମିଟି। ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ ଲିଥନ୍ କମିଟି ଭାରତକୁ ଆସିଛି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନକୁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ କି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି କି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଲୋକ ଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ କମିଟି ଆଗରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅପର କାଷ୍ଟ। ବା ସେଇ ସମୟରେ ଆକୁ ଲିଡ଼ିଂ କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡରମାନେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଓ ମହାନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଓବିସିକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୁଥିଆନ କମିଟି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଖଡ଼ା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଏ? ଫ୍ରାଞ୍ଚିସ୍ କମିଟି went to order to investigate and estimate the total number of the scheduled caste people in different provinces of the India. ଭାରତର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ବା ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ ଓ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ଓ ଏରିଆ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବାବା ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, I found that all Hindu, liberal, narrow-minded
broad minded Hindu, all joining together in one conspiracy to tell the committee that there was no such things as depressed or scheduled caste in our country. Same. ବାବା ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୋଥିଆନ କମିଟି ବା ଫ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ପାଇଁ କମିଟି ଆସିଲା, ସେ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବୁଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଅପର କାଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବାବା ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜ ଆଖିରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଯେ ଲିବରାଲ ହିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି, ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଅଲ୍ ଜଏନିଂ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ୱାନ୍ କନ୍ସପେରେସି। ଗୋଟେ ହିଁ କନ୍ସପେରେସି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ହିଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା! ଅତି ଲଜ୍ଜା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଅତି ଲଜ୍ଜା। ମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସାरे ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଟଚେବଲ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ କହିବେ ମୁଁ ଲିବରାଲ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଘରେ ଖାଏ ପିଏ ସବୁ କରେ, ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଘରେ ଝିଅ ଦେବେନି, କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ଝିଅ ଆଣିବେନି, ବଟ୍ କଥା କହିବେ ଆମେ ଲିବରାଲ ହିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ବି ଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଅପର କାଷ୍ଟର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଗୋମୂତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣ ଟଚ୍ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ, ଆପଣ ଟଚ୍ କଲେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଗୋମୂତ୍ର ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ଚୁମା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁମା ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହିନ୍ଦୁ। ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆମେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ପଢ଼ା ଲିଖା, କାଷ୍ଟିଜମ୍ ଆମେ ମାନୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ସେମାନେ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ ସେଦିନ। ଏ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେଠି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଡ ଲିଥନ କମିଟିକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ କ'ଣ କହିଲେ? ଭାରତରେ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ନାହାନ୍ତି, ବା ଆଜିର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଅତି ଲଜ୍ଜା। ବାବା ସାହେବ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମ୍। It was the same story in UP, Bihar, Punjab and other place. ଏ ଘଟଣାଟା ଖାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାହିଁ, ପଞ୍ଜାବରେ ବି ଏହା କଲା, ବିହାରରେ ବି କଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଇଛି। ଭାରତର ସବୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯେତିକି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବକୁ ଭୋଟ କେମିତି ନ ମିଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ସୋ କଲ୍ଡ ଅପର କାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ, ଲିବରାଲ ହିନ୍ଦୁ, ନାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହିନ୍ଦୁ, ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହିନ୍ଦୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ କନ୍ସପେରେସି ଥିଲା, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଚାଲିଗଲେ ସେପାରେଟ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିକୁ ମିଳିଯାଏ, ଆୟାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଓବିସି ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ଏମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଯଦି ଲଢ଼ନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ଆମ ପାର୍ଟି ଗଢ଼ିଲେ ବି ଆମ ପାର୍ଟି ଟିକି ପାରିବନି, ଖଡ଼ା ହେଇପାରିବନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାର୍ଟି ଜିରୋ ହୋଇ ଫସିଯିବ। ବହୁଜନ ସମାଜ ବନିଯିବେ, ଏମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେବେ, ନିଜର ପାର୍ଟି ଯେଉଁଦିନ ବନେଇଦେବେ ଆମ ରାଜନୀତି ଫସର ଫାଟିଯିବ। ଆମେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏକଥା ଭଲ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲିଡ଼ିଂ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅପର କାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିବାରାଓ ଫୁଲେ ସାହାବକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାହାବ ଫୁଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଆସି କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି, ଅପର କାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁର ପାର୍ଟି, ସେଠି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ଲୋକଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଫେସର ରତନଲାଲ ଯାଇକି ଆମକୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି କରିବେ, ଭକ୍ତି ହିଁ ବତେଇବ।
पुणी से बाबा साहेब कहते ये घटना केवल जे सिर्फ महाराष्ट्र नथिला पंजाब रे भी घटी बिहार रे भी घटी उड़ीसा रे भी घटी भारतर सबु प्रोविंस रे रणनीति चलला और आमको भोट देवा अधिकार रु वंचित करिया रणनीति ये सब होला कहीं व्हाई क्वेश्चन पचार व्हाई द आंसर इज वेरी सिंपल बाबा साहब कहते उत्तरटा बहुत सिंपल आवर हिंदू brethren had come to realize that His Majesty government had decided to give separate representation to the scheduled caste or classes in legislature and that the amount of representation would depend upon the scheduled caste and as they could not defeat the project of the His Majesty's government those sovereigns methods were employed to defeat his project by saying that there were no scheduled caste at all. कहीं ये प्रकार घटिला बाबा साहब क्लियर कही देते ये सो कल्ड अपर कास्ट हिंदू जानी सारी थिले जे जदि आपणकर लिनलुथ कमिटी बा फ्रेंचेस कमिटी रिपोर्ट पाई जाए डेफिनेटली एम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोक मान डिप्रेस क्लास लोक मान अधिकार मिल भोट देवार अधिकार मिल तेणु ये प्रोजेक्ट को बंद करवा प्रथम लक्ष्य बाय हुक और बाय को कले ना बड़े ना कौशले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को राजनैतिक अधिकार वंचित कर दिया एटा थिला सही दिन रो प्लान सवर्ण उच्च जाति मानकर आउ से माने रिपोर्ट देथिले सर्वे को समय कहते एमाने शेड्यूल कास्ट लोक नुह कहीं आम लोक पढ़ा लिखा नथिले कौन होची जानी पर नथिले जितेबले लीथन कमिटी भारत को आसिला बा आपण फ्रेंचेस कमिटी भारत सर्वे कला आम लोक तो पढ़ा लिखा बहुत कम बाबा साहेब एकेला कुछ अल्प किसी सहसाथी को धरी से काम करुले आज परी होते तो आम लोग वेलकम करते वो अधिकार पाई किंतु बाबा साहेब एकला लड़िले एवं लीथन कमिटी को से कन्विंस करें वो मनुवादी चाल को से खत्म करदे चिंता करतु गोटे क्षोभर सह बाबा साहेब अम्बेडकर 1984 मसीह 44 मसीह 44 मसीह ये कथा कहते मद्रास रे केते दुखद घटना आपण मानक ये कथा शुणिला टिके दुख लगुनि कि केते कष्ट पड़ी बाबा साहेब से दिन आपण मानक भोट देवा अधिकार प्राप्त करने किंतु आपण भोट मारुंट 5 केजी चाउल रे आपण भोट टी को बिकी दौरान 100 टंकार 500 टंकार मनोवादी पार्टी को और जीवन सारा गुलाम बनुंट बिहार देखिले बे सायार सार 65 लाख भोटर कटिगले कौ माने 1932 मसीह आपन को भोट तालिका कटिबा प्रयास करते किंतु आज काटुंट इलेक्शन कमिशन माध्यम बिहार रे 65 लाख पॉपुलेशन सबू आपणकर कारण से जानी सारे ये भोट देवा अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर जो लड़की देती आंक बेकर फास है ईवीएम हटिଯିव बीवीएम हटिगले खेल आरंभ हो तेणु बाबा साहेब ये कहते 1944 एमाने आमको भोट वंचित करुले जानी ब्रिटिश सरकार रिपोर्ट नब और आमको भोट देवा अधिकार देदेव जोटा कि बाबा साहेब अम्बेडकर 1932 मसीह लड़ी थे पुणी बाबा साहेब कहती दैट वाज द सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी a mean strategy that was employed by Hindu in 1932 एटा गोटे था रणनीति जो रणनीति 1932 मसीह कांग्रेस इज कंपनी और अपर कास्ट हिंदू यूनाइटेड है कि आपण अधिकार को केमती नष्ट करने प्रयास करते आज कौन आप स्वप्न देखुंट कांग्रेस आपण को अधिकार देदेव आपण कौन स्वप्न देखुंट बीजेपी आपण को अधिकार देदेव आपण कौन स्वप्न देखुंट बीजेडी आपण को अधिकार देदेव आम से दल रे जो आमर एमपी एमएलए अच्छा एमाने सबू से दलर चमचा रे जोटा कि दादा साहेब काउंसीराम चमचा युग रे कहते बहन मायावती जी पार्लियामेंट थे कहते बंधुआ मजदूर बोलिकी तेणु बाबा साहेब अम्बेडकर 1932 मसीह मेहनत करी अधिकार आनी साल्यूट कर बाबा साहेब को आम बाबा साहेब अम्बेडकर केते मेहनत करिसंती एते शह शह लोक बुद्धिजीवी उच्च जातिर लोक प्रतिरोध कले भी सी
ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କମିଟିକୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଲୋଥିନ୍ କମିଟିକୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏଭିଡେନ୍ସ ଡାଟା 1927 ମସିହାରେ ପାଣି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାଉଥ ବ୍ୟୁରୋ କମିଟିକୁ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ, 1919 ରିପୋର୍ଟ, 1927ରେ କାଲାରାମ ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପଲ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ପେପର ସହିତ। ମନୁବାଦୀ ଯେତେ ଚାଲ ଚାଲିଲେ ବି ବିଫଳ ହେଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋଟ ପାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇଲେ। 1932 ମସିହାରେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ଅରୋଡ଼ା ଜେଲରେ ଅନଶନ କରିନଥାନ୍ତେ, ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଭାରତର ଦଶା ଓ ଦିଶା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଭାରତ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବନି ସାରିଥାନ୍ତା। କାରଣ ଭାରତର ଶାସନ ଡୋର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଓବିସି ହାତରେ ଥାନ୍ତା। ଭାରତର ମୂଳ ନିବାସୀ ହାତରେ ଥାନ୍ତା, ବହୁଜନ ହାତରେ ଥାନ୍ତା। ବାବା ସାହେବ ବହୁତ ମେହନତ କରି କମ୍ ସେ କମ୍ ଭୋଟ ଦେବା ତାକତଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅବଦାନ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1944 ମାଡ୍ରାସରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ବାବା ସାହେବ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 17 ପାର୍ଟ 3 ପେଜ୍ 329 ଡିଟେଲ୍ କହିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏ ବହିଟାକୁ କିଣିବେ ଓ ପଢ଼ିବେ। ଭଲ୍ୟୁମ୍ 17କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଏକ କିତାବ, ଯେଉଁଟା ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଲେଖା, ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ବିଚାର ଅମ୍ବେଦକରକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ନସଲ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ମନୁବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ଭରସା କରି ଆଜି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାକତକୁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ SIR ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ବନେଇବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲକୁ ବେନକାବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୈୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ସନ୍ତାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ୍ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇବାରେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଭୀମ।